کتنے ہیں جو خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہے؟ پریز دی لارڈ. ابھی میں اور آپ ہم سب مل کر خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوئے، پاکشاہ کی عبادت میں شریک ہوئے. تو میرے عزیزو، خداوند کا خون جو میرے اور آپ کے لیے بہا، قیمتی خون میرے عزیزو، جس کے وسیلہ سے میں اور آپ گناہوں سے رہائی پاتے ہیں. جب آپ کے بدن میں بیماریاں، آپ کہا کریں یسوع میں تیرے خون کو اپنے بدن پر لیتی ہوں، اور یسوع کے خون کے وسیلہ سے ساری بیماریاں ابلیس کی تاثیریں جل کر بھسم ہو جائیں گی. اس سے پہلے میرے عزیزوں کہ میں خدا کے کلام کو شیئر کروں، ایک بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جب بھی چرچ میں بھی بہت سے لوگ دعا کرانے آتے ہیں، اکثر اوقات جب لوگ دعا کرانے آتے ہیں نا، اتنا فوکس ان کا اس بات پہ نہیں ہوتا کہ آپ دعا کریں اور ایسا ہے ایسا ہے، بلکہ جب وہ آتے ہیں تو وہ بڑی ڈیٹیل انفارمیشن بتاتے ہیں. سسٹر جی اتنے سال سے بدروہوں نے جکڑا ہوا ہے، اور بدروہیں ایسی ہیں، بڑی زوراور ہے، ویسی ہیں، ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں، آپ ابلیس کے اتنے تعریفوں کے پل کیوں باندھتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا یسوع سب سے زوراور ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت، طاقت اور زور رکھتا ہے؟ جب خدا کا کلام آپ کے دل میں ہوگا تو آپ کے ہونٹوں سے بھی خدا کا کلام نکلے گا، اور ایک بھی لمحہ کے لیے آپ ڈریں گے نہیں، آپ گھبرائیں گے نہیں. ابلیس اٹیک بھی کرے گا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میرے یسوع نے تو اس کے سر کو کچلا ہے، یہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس سے پہلے میرا ٹاپک آج یہ نہیں ہے، لیکن خدا نے میرے دل میں اس بات کو اسی دن ڈالا کہ میں ضرور آپ سبوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کروں کہ آپ ابلیس کی طرف اتنے ڈسٹریکٹ نہ ہوا کریں، یسوع کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں، یسوع کی طرف کھچے چلے آئیں. جب یسوع کی طرف آئیں گے تو ہمیشہ کی زندگی بھی پائیں گے، ان بیماریوں سے بھی رہائی پائیں گے، اور مخلصی بھی پائیں گے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اور اس سے پہلے کہ کلام سناؤں، جیسے ابلیس کی باتوں کو کان میں رکھ لیتے ہیں، انہیں کہ تیری ماں بھی مر جائے گی، پیو بھی مر جائے گا، تو خدا کے کلام کو کیوں نہیں دل میں رکھتے جو کہتا ہے تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا، تو مرے گا نہیں بلکہ جیتا رہے گا، تو شفا پائے گا، تو بحالی پائے گا، تو موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں. تو آج کے بعد جتنی ہارویسٹ چرچ کی کلیسیا ہے، ابلیس کے جھوٹ کی طرف کان نہیں لگانے. پھر کیا فائدہ؟ آپ وہاں کے وہیں رہیں گے، کیونکہ آپ نے اس کو، ابلیس کے ڈی این اے کو، ابلیس کے جھوٹ کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے. You get stuck with it، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اب کوئی حل نہیں ہے. میرے عزیزو، خدا کے کلام کے اندر تو لکھا ہے میرا اور آپ کا خدا ناممکن کو ممکن میں بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے. میرا اور آپ کا خدا اندھوں کی آنکھوں کو کھولتا، لنگڑوں کو چلاتا، جہاں کہیں پر بھی وہ گیا. میرے عزیزو، He performed mighty miracle، اس نے بڑے بڑے معجزات کیے. اور کلام کی خوبصورت بات کلام کے اندر لکھا ہے، وہ معجزات یسوع مسیح جو 2000 سال پہلے کرتا تھا، وہ آج بھی کرنے کی قدرت، طاقت اور زور رکھتا ہے. Because the word of God tells us یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. میرا اور آپ کا یسوع تبدیل نہیں ہوا، اس کی پاور کوئی کم نہیں ہوئی بلکہ انکریز ہو رہا ہے. وہ اپنی کنڈم کو بڑھا رہا ہے، اپنے لوگوں کو برکت دے رہا ہے. تو میرے عزیزو، آج کا جو ٹاپک ہے جس پر میں آج آپ کے ساتھ کلام شیئر کرنے کو ہوں، وہ ٹاپک ہے I want to see Jesus. کتنے ہیں جو یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویہ. تو کہیے بلند آواز سے I want to see Jesus. میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ بھی کہیے میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں. بیماری میں ہے، کہیے اس بیماری کی سچویشن میں میں ابھی ہی یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں. بدروہوں نے جکڑا ہوا ہے، کہیے خداوند اس وقت اس پہ بدروہیں ظاہر ہوئی ہیں، لیکن میں تیری حضوری کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب آپ یسوع کو دیکھنے کی خواہش کو اپنے اندر رکھیں گے تو پھر میرے عزیزو، جب آپ یسوع کو دیکھ لیں گے
फिर ऐसे नहीं रहेंगे, फिर इमीडिएटली फिलफौर आप तब्दील हो जाएंगे। आपकी सोच, आपका नजरिया, आपका उठना बैठना तब्दील हो जाएगा। आइए खुदावंद के कलाम में से लूका की अंजील 19वें बाब की पहली 10 आयत खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यहाँ पर हम एक मिसाल, एक एग्जाम्पल, एक तमसील देखने को है कि कैसे इस शख्स ने भी यीशु को देखने की ख्वाहिश की, और जैसे ही यीशु को देखने की ख्वाहिश की, उसकी मुलाकात यीशु से हुई, और जब यीशु से मुलाकात हुई तो वो तब्दील हो गया। आइए खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो जकई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़ कर एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उसने कहा, आए ज़कई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, आए खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक लिया है तो उसे चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। और 10वीं आयत, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे चीज़ों, स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि ज़कई एक छोटे कद का शख्स है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु को मिलने की कोशिश उसकी शुरू ही हुई है। उसके दिल में अभी ये जज्बा आया ही है कि यीशु को मिलूं, तो क्या ऑब्स्टिकल सबसे पहले आता है कि उसका तो कद ही बड़ा छोटा है। वो कैसे भीड़ में से यीशु तक पहुंचे। आप भी मेरे अजीजों, जब अपनी जिंदगी के अंदर यीशु की कुर्बत में आना चाहते हैं, यीशु के नजदीक आना चाहते हैं, किसी स्पिरिट फिल्ड चर्च को जहां पर आप ग्रो हो, जब आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इब्लीस आपके इर्द गिर्द मुश्किलात को पैदा करना शुरू कर देता है, ताकि वो चाहता है कि जैसे ही आप यीशु के उससे मिलने का, यीशु की मुलाकात के सफर को शुरू करें, वो आपके रास्ते में हर्डल्स को पैदा करता है, मुश्किलात को लाता है, ताकि वो चाहता है कि आप वहीं पर नाउम्मीद हो जाएं, वहीं पर थक जाएं, हार जाएं और वापस मुड़ जाएं। लेकिन मेरे चीज़ों, इस ज़कई की जिंदगी में एक प्रॉब्लम नहीं थी। यह ज़कई जो है मसूल लेने वालों का सरदार था। बहुत से लोगों का नाहक पैसा इसने लिया हुआ था। दैट्स मीन कि ये जो है खुदा से अभी तक मिला नहीं था, गुनाह इसकी जिंदगी में था। आप भी जब यीशु के पास आने की कोशिश करते हैं तो इब्लीस साहब के कानों में विस्परिंग शुरू कर देता है और कहना शुरू कर देता है, तू तो डिजर्व ही नहीं करता, तू तो इस लायक ही नहीं है कि तू यीशु के नजदीक आए। तुझे याद है फला फला टाइम पर तूने ये गुनाह किया था, तुझे याद है तेरी जिंदगी में ये बात है, वो बात है। लेकिन मेरे अजीजों, द गुड न्यूज इज दिस, खुशी की बात यह है कि कलाम के अंदर आखिरी वर्ष जो मैंने और आपने आज सुबह पढ़ी, लिखा है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आए हैं। खोए हुए जिस दुनिया के अंदर खो चुके हैं, जिनको इब्लीस ने पकड़ लिया है, जिनकी जिंदगी के अंदर अब कोई रास्ता नहीं है, आज सब उन प्यारों के लिए भी खुशी की खबर है। और वो खुशी की खबर ये है कि खुदावंद आपको आजाद करने को है। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे अजीजों, लिखा है वो यीशु को देखने की कोशिश करता था। उसने कहा, उसने सुना होगा कि ये यीशु मसीह वही है
जिसने उस औरत को, जिसके 12 बरस से खून जारी था, एक ही लम्हा के अंदर जब उस औरत ने उसकी पोशाक को छुआ, वो शिफा पा गई। ज़कई ने सुना होगा, बहुत से उसके घर में काम करने वाले बहनों ने, भाइयों ने उससे बताया होगा, तुझे पता है यीशु ने यार की बेटी को जिंदा किया, तुझे पता है उसने उस अंधे फकीर की आंखों को खोला। So many miracles Jesus were doing. यीशु मसीह बड़े मौजज़ात कर रहा था और इस इलाका के अंदर बड़ी धूम मची हुई थी, और उस मौजज़ात की वजह से हो सकता है कि ज़कई ने कहा हो, लेट मी ट्राई दिस जीसस। बहुत से लोग सिर्फ ट्राई करने ही आते हैं, लेकिन जब उनकी मुलाकात यीशु से हो जाती है, they will never be the same again. वो पहले जैसे नहीं रहते. This is the good news. This is the transformation what my Jesus will do into your life. और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे अजीजों, ज़कई यहाँ पर हिम्मत नहीं हारा, उसने दौड़ कर इधर उधर देखा कि मेरे पास क्या चीज है जिसको मैं इस्तेमाल करूं। मेरे अजीजों, जब कोई मुश्किल आती है, जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, अपॉर्चुनिटीज वहां पर ही खुदा ने आपको रखी होती हैं। यू हैव टू जस्ट लुक, आपको देखने की जरूरत है। लेकिन कलाम के अंदर लिखा है, इब्लीस ने उनकी आंखों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। ये ज़कई को हम देखते हैं कि वो अपने कद की वजह से, अपने गुनाह की वजह से हिम्मत हार कर चला नहीं गया, बल्कि उसने इधर उधर देखना शुरू किया। What is the next opportunity? और कोई चीज है जहां से मैं यीशु को देखूं? उसको एक पेड़ नजर आया, भागता हुआ दौड़ता हुआ। उसने ये नहीं कहा पेड़ ते किवें हुण चढ़ांगा, ये ते बड़ा मुश्किल काम है। नहीं मेरे अजीजों, यीशु के पास आने के लिए, यीशु को अपनी जिंदगी में लेने के लिए, you have to do something. There is a time and process. उस वक्त में से आपको उस टनल में से गुजरना जरूरी है। वो तो बाहें फैलाए खड़ा है, इससे पेशतर क्या पैदा होते, वो आपसे प्यार करता है। आप गुनाही में थे, उसने आपके गुनाहों की कीमत को अदा कर दिया। और फिर हम देखते हैं मेरे अजीजों, जैसे ही वो गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया तो क्या हुआ? जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उसने कहा, ए ज़कई जल्द आ। मेरे अजीजों, यीशु के बारे में द गुड थिंग, the moment you cry out the name of Jesus, जिस लम्हा आप यीशु को पुकारते हैं, कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, वो आपकी आवाज को सुनता है। ज़कई was desperate to see Jesus. ज़कई के अंदर एक तड़प थी कि मैं यीशु को मिलना चाहता हूँ। वो जानता था कि जैसे ही यीशु को मिलूंगा मेरी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। I will become a new creation. मैं नया इंसान बन जाऊंगा। और इसकी ये desperation, ये तड़प जो उसके अंदर थी कि वो यीशु को मिलना चाहते हैं। अगर मेरे अजीजों आप कहें कि हम कहें this is Jesus, आपके अंदर what is desire inside of you, आपके अंदर क्या ख्वाहिश है, आपके अंदर क्या तड़प है? क्या आप जानते हैं कि हल मुश्किलात एक ही है? क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपकी मुश्किलात को हल करे? क्या आप चाहते हैं कि बीमारियों से आपको रिहाई दे, मुश्किलात से आपको निकाले? अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको भी ज़कई की तरह ख्वाहिश करने की जरूरत है, डिजायर, डेस्परेशन की जरूरत है, तड़प की जरूरत है। कलाम के अंदर लिखा है, बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन किसके तालब? मेरे तालब। लेकिन हम दुनिया की चीजों के तालब बने हुए हैं, इंसानों के तालब बने हुए हैं। ये मुझे मिल जाए ना तो बस फिर जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। बाद में क्या होता है, कुछ दिन ही गुजरते हैं, सारा रिजल्ट सामने। वो प्यार भी कहते हैं पहले अंधा होता है, पर शादी के बाद जो है ना आंखें ठीक हो जाती हैं। आपका, इस दुनिया का, बहुत से मसीहों का आज यही हाल हो चुका है। We are running after temporary things. मेरे अजीजों, कलाम के अंदर लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और रास्तेबाजी, तो दुनिया की सारी चीजें तुमको। खुदावन पर ट्रस्ट कीजिए, He will bring the right person on the right timing in your life.
وہ صحیح وقت پر صحیح شخص کو آپ کی زندگی میں لے کر آئے گا. جس کو بھی لے کر آئے گا وہ آپ کے ساتھ وفادار رہے گا, وفادار رہے گی, اور آپ مل کر یسوع کے نام کو جلال دیں گے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو زکئی کے بارے میں. یسوع نے, وہاں پر بڑی بھیڑ تھی, پر یسوع کی نگاہ زکئی پر چلی گئی. چھوٹے قد کا تھا, گناہگار تھا, پھر بھی یسوع نے اسے کہا زکئی نیچے آ. اگر آج آپ بھی یسوع کو ملنا چاہتے ہیں, آپ کی زندگی میں بھی یہ تڑپ ہے, یسوع میری زندگی میں آ. اس دن تو یسوع زکئی کے گھر میں گیا, آج وہ آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے. کلام کے اندر لکھا ہے تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں. تو آپ نے خدا کا روح بسایا یا اور روح بسائے ہوئے ہیں؟ اگر تو خدا کا روح ہے تو پھر بدروحیں نہیں آ سکتی. اگر خدا کا روح آپ کی زندگی میں ہے تو بیماری آ بھی جائے, بیماری سے نہ پریشان ہوا کرے. اکثر اوقات بیماری کے لیے, شفا کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں. شفا is just for a time being. ایک بیماری سے شفا ملے گی, خدا نہ کرے کوئی دوسری بیماری بھی ہو سکتی ہے. آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, شافی کے پیچھے بھاگیے. یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیجیے, یسوع کو اپنا دل دیجیے, اور کثرت کی برکت کو حاصل کیجیے. پریز دی لارڈ. اور میرے عزیزو زکئی کے بارے میں اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو کیا ہوا. جیسے ہی اس کی ملاقات یسوع سے ہوئی, اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یسوع, کسی سے اگر زیادہ لیا ہے, ناحق لیا ہے, تو میں اس کو ریٹرن کرتا ہوں. آئے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. ہالےلویا. انتھاکارا شانتھیرے بے 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 بے. ہالےلویا. پاک روح تیرا شکر, ہولی اسپرٹ تیرا شکر. خداوند کو پکارنا شروع کیجیے, کہنا شروع کیجیے خداوند تو میری زندگی میں آ, میری زندگی میں کام کر. پاک روح تیرا شکر. انتھوکورو شانتھیرے بے 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 لگاتنا شانتھیرے. سب لوگ دعا کرنا شروع کیجئے. روح القدس پاک روح تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے بڑے فضل کے لیے, تیرے رحم کے لیے, تیرے ترس کے لیے, جو خدم دیکھ تیرا کلام ہی ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. تیرا کلام ہی ہے جو خدم دیکھ ایک ایک کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے. خدم تیرا کلام ہی ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت, طاقت, زور رکھتا ہے. ہالےلویا. او روح القدس, ہالےلویا. تھینک یو جیسس, تھینک یو پاک روح, تیرے مسا کے لیے, تیرے زور کے لیے خدم تیری شکر گزاری کرتے ہیں جیسس. ہالےلویا. او رابا بارا شندو رو سوکو جیسس. ہالےلویا, ہالےلویا. روح القدس پاک روح, ہولی اسپرٹ جیسس. ہالےلویا. تو آج ایک ایک کو چھو لے. روح القدس پاک روح تیرا شکر. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس, خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خداوند خوبصورت دن کے لیے, خداوند تیرے پیار کے لیے, تیری محبت کے لیے, اور آج کی ساری برکت کے لیے جو خداوند تو نے کلام کے وسیلہ سے تو نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو چھوا ہے. آج ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے, اور یسوع کے نام میں آج خداوند ہم اپنے ہاتھ کو نہیں بلکہ تمام خادم مل کر تیرے خداوند قوی ہاتھ کو چاہتے ہیں, تاکہ جتنے بھی لوگ آج تیری حضوری میں جھکے ہیں تو اپنے قوی ہاتھ کو بڑھا اور ایک ایک بہن پر, بھائی پر یسوع کے نام میں رکھ, تاکہ ہر طرح کی ساری بیماریاں, کمزوریاں, پریشانیاں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خداوند جاتی رہیں. کیونکہ آج اس جگہ پر خداوند کوئی انسان نہیں بلکہ تو خود اس جگہ پر موجود ہے, اور جہاں پر تو آ جاتا بیماری, ابلیس اس جگہ پر خداوند ٹھہر نہیں سکتا. تمام بہنوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, ایک ایک کے لیے خداوند تیری خاص برکت چاہتے ہیں. ہر طرح کی کینسر کی بیماری, ہر طرح کی گلٹیاں, ٹیومر, رسولیاں خداوند تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خداوند جاتی رہیں. تو آج اپنے ہاتھ کو بڑھا اور ایک ایک کو چھو, جن کے پاس
औलाद नहीं, आज चुने खुदाम तू ब्लेस कर, बरकत दे, ताकि खूबसूरत बेटे बेटियां पैदा हों जो खुदाम देख चल नहीं सकते, चलना शुरू करें, जिनका ब्लड प्रेशर खुदाम देख शुगर की बीमारी है, मसीह के नाम में आज खुदाम तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे। हर तरह की सर की दर्द, कमर की, घुटनों की मसीह के नाम से खुदाम देख जाती रहे। खुदाम देख तेरे बेटे बेटियों को इब्लीस ने जकड़ा है, आज यीशु के नाम से खुदाम तू इब्लीस के सारे जोर पर, इब्लीस की सारी कुव्वत पर खुदाम तू गालिबा, क्योंकि खुदाम तूने ऑलरेडी इब्लीस को सलीब पर कुचला है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज एक एक के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। जिनके पास जॉब नहीं, खुदाम तूने अच्छी जॉब प्रोवाइड कर। जिनके पास घर नहीं, खुदाम तूने घर जैसी बरकत दे। फाइनेंशियली, रूहानी, जिस्मानी तौर पर खुदाम तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे। जो खुदाम देख सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बाप यीशु के नाम में अभी इसी घड़ी तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। और खुदाम तू एक एक को छू, बड़ी बरकत दे। तमाम चर्चेस के लिए, कलीसियाओं के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम में चर्चेस, कलीसिया खुदाम देख तेरे खादमीन तुझ में, तेरे जलाल में बढ़ते जाएं और तेरा पाक रूह खुदाम देख जलाली काम करे। दुआ करते हैं खुदाम देख सारे खादम कलीसिया के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ करते हैं, ताकि सारी वबा तेरे रूल कुदस की आग से जलकर यीशु के नाम में भस्म हो, ताकि खुदाम लोग इस बीमारी से रिहाई पाएं, खुदाम दे खलासी हासिल करें और तेरे बेटे यीशु के नाम की गवाही पैदा हो। और इसी तरह खुदाम देख मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, अमन के लिए, बहाली के लिए दुआ करते हैं। और इसी तरह खुदाम देख प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदाम देख प्रेसिडेंट पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। पाक अफवाज के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे। तमाम चर्च के लिए, कलीसिया के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। तू यीशु के नाम में फजल टेलीविजन की सारी टीम को और खुदाम देख ब्लेस कर, बरकत दे, ताकि तेरी खिदमत का काम बढ़ता जाए और तेरा पाक रूह हमारी जिंदगियों के अंदर जलाली काम करता रहे। और आज खुदाम देख हम घटें, तू भर जाए और सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले, मसीह के नाम में, आमीन।